సిస్టర్స్కి నా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నానండి. సో కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ కూడా మిక్స్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ముగ్గురు నలుగురు సిస్టర్స్ బైలింగ్వల్ ఉన్నారు కాబట్టి, కర్ణాటక ఇంకో సిస్టర్ ఉన్నారు కాబట్టి ఐ విల్ ఫాలో ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు. దేవా నాకు న్యాయం తీర్చుము, భక్తి లేని జనము నా పక్షమున వాద్యమాడము, కపటం కలిగి దౌర్జన్యము చేయువారి చేతి నుండి నన్ను విడిపించుము. O God, declare me innocent and defend my cause against ungodly. Deliver me from lying to evil man. So once we have a injustification in our life, so usually we will be approached to the police or advocates or someone to justify our guilty. But see, God says, what God says, ye have to be approached me. If you need really justification of your life, you have to be approach God, not for the men, not for the police, not for the advocates. ఓకే, దేవుడు చూడండి అంత పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అంత క్లియర్గా చెప్తున్నాడు. ఏంటంటే దేవుడా నాకు న్యాయం తీర్చుము. మనకి ఎక్కడ న్యాయం ఎక్కడ వస్తుందని, మనకి న్యాయం ఎవరు తీరుస్తారు మనకి లోకంలో? సో మనకి న్యాయం కావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం? యూజువల్లీ మనం ఏం చేస్తామో పోలీసులను కానీ, లేకపోతే అడ్వకేట్స్ని కానీ, లేకపోతే ఎవరైనా పెద్దలను కానీ ఆశ్రయించి మనకి న్యాయం కావాలని కోరుతాం. కానీ వి విల్ నాట్ గెట్ ది జస్టిఫికేషన్ రియల్లీ. ఎవ్వరు కూడా మనకి నిజమైన తీర్పు కానీ నిజమైన న్యాయం కానీ చేసేవారు ఈ లోకంలో ఎవ్వరు ఉండరు. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్. ఓకే, నో వన్ కెన్ జస్టిఫికేషన్ అవర్ లైఫ్స్ అండ్ బికమ్ ఏ you cannot be a innocent in front of the people, but you can be innocent in front of the God. Once you approach God, once you believe the God, you will be sure, you will be declare you as innocent. Okay, and we will go for the verses 2. You are my protector, why we have abandoned me. చూడండి, చక్కగా ఉంది. నీవు నాకు దుర్గమైన దేవుడు, నన్ను వేసితివేమి, నేను శత్రువుల బాధ చేత దుర్గకాంతుని సంచరింపనేలా. చూడండి, దేవుడు నీవు నన్ను త్రోసివేయనేలా. ఎప్పుడు మన దేవుడు త్రోసివేస్తాడండి? ఎప్పుడు? when we are very away from the God blessings, away from the God side, when it's happened in our life. Did you question yourself? See, once if you are not obey his words, if you not follow his instructions, if you not follow his guidelines, you will be away from the God. He will never bless you, he will never help you in your life when you are in trouble, when you are in facing any troubles in your life. If you not approach the God, you will not get help from the people. This is what God says. Any difficulties of your life should approach God by your full of heart. Full of heart. The last week, Shalamana says, it says, see everyone full of heart. We have to be sacrifice our life full of heart. Okay, this is what Bible says. Okay, and చూడండి తర్వాత 4వ వచనం, అప్పుడు నేను దేవుని బలిపీఠం వద్దకు నాకు ఆనంద సంతోషంలో కలుగు చేయు దేవుని యొద్దకు చేరదును. దేవా, నా దేవా, సితార వాయించుచు నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించెదను. Come to the 4th verses. Then I will go to the altar. Oh God, you are the source of my happiness. See, what is the meaning of altar? It's nothing but a worship place. The altar is meaning of the something, the place which is worship to the God. So see, these guys, this Korah sons, they declare themselves. The happiness comes from where? Happiness comes from the money. Happiness comes from the gold. Happiness comes from your properties. Happiness comes from your dignity. Happiness comes from your status. No, this is all useless. One day you have to leave this world. You have to go away. One day you will be die. You know when it's happened to you. So every time your happiness should be depends on the God willing. Your happiness comes to the God. No man can give you real happiness in this world. This is what Bible says. We have to obey it. Okay, then we will come to the verses 5th. నా ప్రాణమా నీవేళ కృంగి ఉన్నావు, నాలో నీవేళ తొందరపడుచున్నావు. దేవుని యందు నిరీక్షణ ఉంచుము, ఆయన నా రక్షణకర్త, నా దేవుడు, ఇంకను నేను ఆయనను స్తుతించెదను. Come to the verses 5th. Why I am so sad, why I am so troubled, I will put my hope in God, and once again I will praise him, my Savior and my God. See,
is completely dedicated himself, is believes only by God's willing, is praise only God, and God is given is complete whatever the difficulties in his life, and whatever the faces a troubles, or maybe you are lose your job, maybe you have a burdens in your life, maybe you have a painful problems from your child. This is all you have to pray God, and depends God willing. What God says, this is what Bible says. And fifth, నా ప్రాణమా నేను కృంగి ఉన్నాను, నీవు నాలో నీ వేళ తొందరపడుచున్నావు, దేవుని యందు నిరీక్షణ ఎంచుము, ఆయన నా రక్షణకర్త నా దేవుడు, ఇంకను నేను ఆయనను స్తుతించదను. Very small, very only few verses in the Bible. Korah's sons, it seems they've written all these poems by only five, but it's very similar to the Psalms 42. This is pain again. This all is meant by only is painful. Is something. He was a trouble. He's in a trouble, and he seeks some help from the God. It's completely see. దేవా నాకు న్యాయం తీర్చుము, భక్తి లేని జనముతో నా పక్షాన వాద్యమాడము. Who will protect? Who will fight against our sins? Who will fight against our difficulties? Who will? No man can do that. You should believe that only man, no man can. If you are in trouble, if you are facing any trouble in your life, if you are facing any problems in your life, no man can. This is what Bible says. You have to approach with the full of your heart. You have to completely, you have to obey. You have to obey his orders. మనకు దేవుని చిత్తాన్ని మనం ఎప్పుడైతే నెరవేరుస్తామో మన జీవితాల్లో కంప్లీట్గా హృదయపూర్వకంగా దేవుని మీద ఆధారపడినట్లయితే తప్పకుండా మనకి విజయం సాధిస్తాం. We will be come out any kind of your problems, any kind of your difficulties, any kind of your hurdles. Okay, and see they said, why I am so sad, why I am so troubled, I will put my hope in God. See very clearly, I will put my hope in God. The sentence is closed. There is no other sources. I will put my hope in God. This is what God needs from your side. మనం ఏదైతే దేవుని గురించి మనము అడుగుతామో కంప్లీట్గా డిపెండ్ అయిపోవాలండి. కంప్లీట్గా అంటే కొంచెం దేవుడు చేస్తాడో చేయడో అని చిన్నగా మనం హోప్ లేకుండా కనుక మనం ప్రేయర్ చేసినా, హోప్ లేకుండా మన జీవితంలో మనం మలుచుకున్నా కూడా దర్ ఇస్ నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఓకే, ఈ సందర్భంగా నేను ఒక చిన్న సాక్ష్యం పంచుకుంటానండి. ఐ విల్ స్టార్ట్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో. See, there is a 90s when was my 20s age. I was started my life at Kuwait, the Kuwait Oil Company, worked as a housekeeping supervisor. I started. This is 90s. Okay, నేను నా జీవితంలో 90లో హౌస్ కీపింగ్ సూపర్వైజర్గా కువైట్లో స్టార్ట్ చేశానండి. అది సొడాస్కో గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అనమాట. అయితే నేను ట్రావెల్ చేసినప్పుడు నా పక్కన బిహైండ్ సీట్లో రెడ్డి అని ఒక యువకుడు కూర్చున్నాడు. ఈజ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ. We traveled, we get down and go Kuwait. After that, we become good friends. Fortunately, he was my roommate. ఎప్పుడైతే మేము ఇద్దరం ట్రావెల్ చేసామో, మేము ఎప్పుడైతే కువైట్లో దిగామో, అతను నా రూమ్మేట్ అనమాట. తర్వాత వాడు లేట్ నైట్స్ యూస్ టు కమ్ వెరీ లేట్ నైట్స్ because he's doing some overtimes, he's doing some part times. But I'm so young, I was so lazy. I'm always stick on my duty. After that, I will sleep on my bed. I will not go anywhere. But this guy is very hard working. I asked him one day, guy, you are still young, like 20s. Why you do all these things? He told me, అప్పుడే అతను చెప్పాడు, నాకు ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉన్నారు. మా ఫాదరు యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు. ఇద్దరు సిస్టర్స్కి నేనే అన్నయ్యని, నేను తప్పకుండా వాళ్ళకి మ్యారేజ్ చేయాలి, అందు గురించి నేను రెస్ట్ తీసుకోవట్లేదు. బిలీవ్ మీ, దోస్ డేస్ అండి 24 అవర్స్లో హార్డ్లీ ఈ వాస్ స్లీప్ ఓన్లీ 3-4 hours అండి. Rest of all his life running for the money. Used to go for wash his cars, he used to go for gardening, he used to go for other part time, he used to go some what are the sources of the income, he run for that. ఓకే అండి, ఎప్పుడు కూడా తన ధ్యాస ఎప్పుడు కూడా మనీ సంపాదించాలి, సిస్టర్స్కి మంచి మగుళ్ళని చూడాలి, మంచి పెళ్లి చేయాలి అని బాధ్యత కలిగిన. ఈజ్ హార్డ్లీ 18 to 20 years అండి. నేను కూడా అదే ఏజ్ అప్పుడు.
అది he was so much struggled, he was so much having burdens in his life. ఆయన ఆయన ఇప్పుడు కూడా అట్లాగా పరిగెడుతూ ఉండేవాడు. అయితే 6 ఇయర్స్ గడిచిపోయిందండి. వి స్టార్టెడ్ 93, ఇట్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ 99. 6 ఇయర్స్ అయిపోయింది. 6 ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత హీ యూస్ టు కమ్. మేము ఒకే రూమ్లో ఉన్నా కూడా వి యూస్ టు మీట్ వన్స్ ఇన్ ఏ మంత్ అండి. ఎప్పుడు మేము ఇద్దరం ఒక రూమ్లో కూడా నెలకు ఒకసారి తనతో కలుసుకునేవాడిని. అయితే ఐ వాజ్ ఆస్క్డ్ సో మెనీ టైమ్స్ టు హిమ్ టు కమ్ అండ్ చర్చ్, బికాజ్ ఇట్స్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ అహ్మదీ టు కోయిట్లో ఎవరు ఉన్నారో చాలా మంది తెలిసి ఉంటుంది. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 120 కిలోమీటర్స్ యూస్ టు ట్రావెల్ బై బస్ టు గో ద చర్చ్. నేను చాలాసార్లు తను అడిగాను, ఎందుకు వచ్చాయంటే ఆ రోజుల్లో మాకు దైవజనులు ఆర్ఆర్కే మూర్తి గారు వీళ్ళందరూ వస్తూ ఉండేవారు, మీటింగ్స్ జరుగుతూ ఉండేవి. అప్పుడు 2-3 సార్లు తను ఇన్వైట్ చేశాను. ఈజ్ నాట్ విల్లింగ్, ఈజ్ రెడీస్, బట్ ఈజ్ విల్లింగ్, ఈ కమ్ టు మీ మేబీ హార్డ్లీ ట్రైస్ ఈ కమ్ టు మీ. After he become very habited to read Bible, he want to learn something from the Bible. And ఇలా జరుగుతున్న సమయంలో ఒక 1 వీక్ తను నెలలో కూడా కనపడకుండా 2 మంత్స్కి ఒకసారి 3 మంత్స్కి ఒకసారి కనపడుతున్నాడు. నేను పక్కన కూర్చొని అడిగాను, రెడ్డి ఎందు గురించి అంటే దాని గురించి నేను నైట్ పడుకున్నా కూడా 2 అయినా 3 అయినా కూడా మాకు కంపెనీ ఏదైతే ఫుడ్ ఇస్తారో ఆ ఫుడ్ నేను తినేవాడిని కాదు. నేను ఇక్కడ నుంచి బయట నుంచి కొద్దిగా బిస్కెట్స్ అయితే తెచ్చుకొని తినేసేవాడు. వీడు నైట్ హీ వాస్ కమ్ అలాంగ్ లైక్ 3 AM 2 AM యూస్ టు వేక్ అప్ మీ అండ్ హీ గివ్ సమ్ ఫుడ్ ఫర్ మీ. దిస్ ఇస్ హిస్ హ్యాబిట్. ఎప్పుడు అట్లా చేసేవాడు. ఎప్పుడు బయట నుంచి వచ్చినా కూడా తను నాకు కొంత ఫుడ్ అనేది ఇస్తూ ఉండేవాడు అండి. అలా వీ బికమ్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. తర్వాత ఒక రోజు ఏమైందంటే, నేను నా గట్ ప్రమోషన్, ఐ వాజ్ వర్క్ యాజ్ ఏ లాబీ ఇన్ఛార్జ్. అంటే ఒక పెద్ద హౌస్ కీపింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి నేను ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో రిసెప్షనిస్ట్ కమ్ ఇన్ఛార్జ్గా పనిచేస్తున్నాను. కరెక్ట్గా 6 o'clock అండి, 6 o'clock ఈవినింగ్ ఫోన్ కాల్ రింగ్ అయింది. దోస్ డేస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మొబైల్స్, దోస్ డేస్ ఓన్లీ ల్యాండ్ లైన్స్ వీఆర్ యూజింగ్. సో ఐ రిసీవ్డ్ వన్ ఫోన్ కాల్ which is almost I die and I cry like anything. I'm talking phone and in front of everyone they are asking me, why you are crying? And he called me and he చెప్పాడండి, అన్న ఎక్కడున్నావు అన్నాడు. డ్యూటీలో ఉన్నాను. నన్ను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఏమైంది రెడ్డి, ఎందుకు పట్టుకున్నారు? నీకు అన్నీ చెప్పలేను, నేను నాకు దయించి నాకు హెల్ప్ చేయి, నేను హెచ్ఆర్ని కూడా కలవట్లేదు, నీకే చెప్పాను, నువ్వే నాకు మంచి స్నేహితుడివి, నీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది, నేను ఎవరిని నమ్మను, నా రిలేషన్. ఆయనకి ఒక సొంత బ్రదర్ వాళ్ళ డాడీ వల్ల సొంత తమ్ముడు ఉన్నాడండి అక్కడ అదే కంపెనీలో మాతో పాటు చేస్తున్నాడు. తను ఫోన్ చేసి నాకు ఇట్టి పరిస్థితుల్లో పోలీసుల నుంచి నన్ను రక్షించన్నాడు. హార్డ్లీ ఐ డోంట్ నో హౌ టు స్పీక్, ఓన్లీ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లిటిల్ బిట్ అండి, కానీ అరబిక్ అనేది నాకు తెలియదు. అది ఏడుస్తున్నాడు, నాకు ఎలాగే నువ్వే హెల్ప్ చేయలేదు, నాకు ఎవరు హెల్ప్ చేయలేరని. అలా జరుగుతున్న సమయంలో నేను హెచ్ఆర్తో మాట్లాడితే హెచ్ఆర్ ఏం చెప్పాడంటే, ఈ వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్, ఒక ఫిలిపినో అమ్మాయిని ప్రేమించాడండి. ఆ ఫిలిపినో అమ్మాయి వచ్చి ఒక డిఎస్పీ రేంజ్ ఆఫీసర్ ఇంట్లో హౌస్ మేడ్కి పనిచేస్తుంది. ఈడు ఆ ఇంట్లో గార్డెన్ వర్క్ చేస్తూ వీళ్ళిద్దరికి దెబ్బకమ్మలా వస్తుంది. అయితే ఈ పక్కన నైబరు కేరళేట్ ఒక అతను ఇది వీళ్ళ లవ్ స్టోరీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఎప్పుడైతే డిఎస్పీ లెవెల్లో ఆఫీసర్ ఉన్నాడు కదా, ఆయనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. ఆయన ఏం చెప్పాడు, వీళ్ళిద్దరు రెడ్డి పట్టుకొని నాకు చెప్పు. అదే వర్క్లో ఉన్నాడు. వీడు తెలియక అయితే వీళ్ళ సిస్టర్స్ మ్యారేజ్ అంతా సెట్ అయిపోయిందండి. సెట్ అయిపోయిన తర్వాత వీడు 6 ఇయర్స్ వెకేషన్ వెళ్ళలేదు. 6 ఇయర్స్ కష్టపడి రూపాయి గోల్డ్, డాలర్స్, మ్యారేజ్కి ఏం కావాలి అన్నీ కూడా కావాల్సినవి కొనుక్కొని ర్యాక్లో పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఎప్పుడైతే కేరళ అతను ఎప్పుడైతే అప్ చేస్తున్నాడో ఇంకా తనకి వెళ్ళండి. సాటర్డే ఫ్లైట్ మార్నింగ్, థర్స్డే నైట్ ఆ ఫిలిపిన్ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళడంతో కేరళ ఎప్పుడైతే చూసాడో వెళ్ళి బయట నుంచి తాళం పెట్టేసి డిఎస్పీ లెవెల్ ఆఫీసర్కి ఫోన్ చేసి వచ్చారు. ఇద్దరు పట్టుకున్నారు రెడ్ హ్యాండెడ్గా. పట్టుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఏం డిసైడ్ చేశారంటే, ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇద్దరిని కూడా తీసుకెళ్లి సముద్రంలో కాల్చి చంపేసి రాళ్ళగడ్డ దించాలని డిసైడ్ చేసుకున్నారు. అంత అయిపోయింది, దాని గురించి ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అరేంజ్డ్. కాకపోతే వాళ్ళకు డౌట్ వచ్చింది ఏమంటే, ఈ అమ్మాయి ఇండియన్ అయి ఉన్నా, శ్రీలంకన్ అయినా, బంగ్లాదేశ్ అయినా చేయొచ్చు, కానీ ఫిలిపినో అమ్మాయి కాబట్టి దే విల్ కమ్ టు ది ఎంక్వైరీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వి విల్ కాట్ బై ది ఫిలిపినో గవర్నమెంట్ అని చెప్పి భయపడి వాళ్ళు దే గో ఫర్ ది జస్టిఫికేషన్ పోలీసు హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారండి. చంపవలసింది పోయి పోలీసుకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు. పోలీసులకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి దోస్ డేస్ నమ్మకం మీరు ఆ రోజుల్లో కువైట్లో భయంకర రూల్స్, 10 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష చేశారు ఇద్దరికి. 10 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష చేసిన తర్వాత వీడు వన్ ఫైన్ డే అగైన్ ఈ కాల్ మీ, అన్నా నువ్వు ఒకసారి నన్ను కలవాలి, దయించి నా దగ్గరికి రా ఒకసారి అంటే, మా హెచ్ఆర్ మేనేజర్ చెప్పాడు, నువ్వు కనుక వెళ్ళావంటే ఇది చాలా ఇల్లీగల్ కేసు, నేను కూడా ఎక్కిస్తారు, నేను కూడా ప్రాబ్లంలో ఎదుర్కొంటావు అంటే, వాడు ఫోన్ చేసి ఎప్పుడు ఏడుస్తున్నాడు. నా పెద్ద చెల్లి పెళ్ళి ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయింది, నా సాటర్డే నా ఫ్లైట్,
ఈ ప్రాబ్లంలో ఇరుక్కున్నా నేను నువ్వు తప్ప నాకు ఎవరు హెల్ప్ చేయలేరు, నువ్వే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పి వాడు ఎందు గురించి అంటే నేను ఆ రోజుల్లో కూడా ఎప్పుడు చర్చికి వెళ్ళడం, కొద్దిగా దైవికంగా ఉండడం, చాలా నీతిగా ఉండడం వాడు గమనించాడు. అప్పుడు ఏం చేశాడు, రమ్మంటే నేను నా క్యూఏడి తీసుకొని ఆ జహరా అని ఒక ఏరియా ఉందండి కువైట్లో తెలుస్తుంది. ఇట్స్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సిటీ, వెరీ ఫార్, అంటే 150 కిలోమీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ ద సిటీ, సఫా సిటీ. నేను నా సొంత డబ్బు పెట్టుకొని ట్యాక్సీలో వెళ్ళి వాడిని ఒక రోజు కలిసానండి. మాకు ఇచ్చింది ఓన్లీ ½ టైం అండి. ½ టైంలో వాడికి ఆల్మోస్ట్ 20 మినిట్స్ ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు. ఓన్లీ 10 మినిట్స్, రెడ్డి చెప్పు రెడ్డి ఆపు, నీ ఏడు పాపు ఏం చేయాలని చెప్పండి. వాడు ఒకే ఒక మాట చెప్పాడండి, ఈ లోకంలో ఇక్కడ కువైట్లో కానీ ఎక్కడైనా బిలీవ్ చేసేది దేవుడి తర్వాత నిన్నే నేను అన్నాడు. ఎందుకు అంత స్ట్రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకున్నా నా గురించి, నేను నాలో నువ్వేమని గమనించావు అంటే వాడు ఒకటే చెప్పాడండి, పలానా చోట ఒక కీ ఉంది, ఆ కీ తీసుకొని వెళ్ళి నా కబోర్డ్ ఓపెన్ చెయ్యి, నా కబోర్డ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నేను నీకు ఏం చేయాలో చెప్తాను, నీకు నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1 వీక్లో ఫోన్ చేస్తాను, నువ్వు నా కబోర్డ్ ఓపెన్ చేయి, తాళం పలానా చోట పెట్టానని చెప్పాడండి. ఆ 6 years చెప్తే ఆ తాళం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఐ వాజ్ బికమ్ షాక్డ్. సో మచ్ గోల్డ్ అండి. ఆ రోజుల్లో దగ్గర 6 లక్షలు 7 లక్షల రూపాయలు ఖరీదు చేసే గోల్డ్, తర్వాత వెడ్డింగ్ రింగ్స్, తర్వాత డాలర్స్, సో మెనీ థింగ్స్ ఫర్ ది వెడ్డింగ్ ప్రిపరేషన్ అన్ని కొనుక్కొని పెట్టుకున్నాడు. నేను ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఇదంతా ఎలా సంపాదించాడు 6 సంవత్సరాల్లో, నేను ఇందులో సగం కూడా సంపాదించలేను, నేను ఆల్రెడీ 10 years జైల్లో ఉన్నాడు, నేను ఈ డబ్బు తీసుకొని వెళ్ళిపోయి సెటిల్ అయిపోదాం అని నా మనసులో నా మనసాక్షి ఏమంటుంది, అదే నీ ఎదురుకుండానే ఈ అబ్బాయి ఏ రోజు నిద్రపోలేదు, మన చెల్లెల గురించి ఇంత కష్టపడి సంపాదించాడు కదా, ఈ డబ్బు అంతా నువ్వు తీసుకుంటే సర్వనాశనం అయిపోతావు అని నా మనసాక్షి గదిస్తుందండి. కానీ చాలా మనీ ఉంది, చాలా గోల్డ్ ఉంది. అయితే వాళ్ళ సొంత ఫాదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ ఉన్నాడు, ఆయన కూడా ఆయన నమ్మలేదు, నన్ను నమ్మి ఇచ్చాడు. అప్పుడు నేను ఏమనుకున్నానంటే వాళ్ళు నన్ను ఎంత నమ్మి ఇచ్చినప్పుడు నేను ఇది కనుక తీసుకొని ఉంటే జీవితంలో నేను ఆ రోజుల్లో 6 lakhs పెడితే దగ్గర 4 ఎకరాలు పొలం కొనొచ్చు 90s. మా లైఫ్ వాజ్ సెటిల్. కానీ దేవుని ఉగ్రతలో నేను బలైపోతాను గ్యారంటీగా. అప్పుడు అవన్నీ తీసుకొని దాన్ని మొత్తం ఇవాల్యుయేషన్ మొత్తం రాసి, చైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, రింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, డైమండ్ రింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, డాలర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, దినార్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, మొత్తం పేపర్ మీద రాసి వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ని తీసుకొని వచ్చి మొత్తం అన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి తనకి ఇచ్చానండి. అతను తీసుకొని వెళ్ళి ఆ మనీ వాళ్ళ పాప ఘనంగా మ్యారేజ్ చేశారు. కానీ ఇతను మ్యారేజ్కి వెళ్ళకపోయాడండి. 10 years జైలు, 10 years. తర్వాత ఈ ఫిలిపిన్ అమ్మాయి ఎవరైతే ఉందో తను షీ బికమ్ ఏ ముస్లిం, యాక్సెప్టెడ్ ఇస్లాము, సో దట్ దే రెడ్యూస్డ్ ట్రయల్ అండి. తనకి ఆ 5 years వేశారు, తనకి 10 years వేశారు. తనది తెలంగాణ జగిత్యాల దగ్గర ఏదో చిన్న పల్లెటూరు అండి. తర్వాత ఈ నెవర్ మెట్ మీ. తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తెలిసింది. ఇప్పుడు కూడా తను చాలా మందికి చెప్పుకుంటాడండి ఏంటంటే, ఒక నా ఫ్రెండ్ కుమార్ ఉన్నాడు, ఆయన వల్లే ఈరోజు నా కుటుంబం నిలబడింది, నా 2 చెల్లెలు పెళ్ళిళ్ళని. నా గురించి చాలా మంది మీరు అనుకోవచ్చు సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకుంటున్నాడని. మీ జీవితాల్లో కూడా మీకు ఇలాంటి సంఘటనలు ఎదురవుతాయి. మీరు ఎంత నిజాయితీగా మీరు దేవుడిని నమ్మిన వాళ్ళు అయితే, అంత నిజాయితీగా మీరు నిలబడితే దేవుడు మీకు అంత ఆశీర్వాదం ఇస్తాడని కొద్ది మాట దేవుడు దీవించిన కాక. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ.